السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ ہم ایک عرصے سے ایک دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں تو برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں، اور ہمیں تو پہنچا دے رمضان تک۔ کیوں رمضان تک؟ یہ اس دعا میں بڑی ایک حکمت ہے پیچھے، وہ یہ کہ یا اللہ کہ رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ پھر اس کے آگے رمضان میں اگر ہمارا انتقال بھی ہوتا ہے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کوئی نہیں۔ رمضان کی موت ایک بہت ہی پیاری موت ہے، اللہ والے تو دعا کرتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا انتقال ہو۔ تو ہم یہ دعا کر رہے تھے، اللہ نے ہماری دعا کو قبول فرما لیا، اور الحمدللہ ہم رمضان تک پہنچ گئے۔ یہ دعا تو قبول ہو گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے اب اپنے رمضان کو ہم اچھا گزاریں۔ الحمدللہ ابھی شروع کے دن ہیں، رمضان کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور رمضان کو ایسے گزارنا ہے کہ گویا کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، کہ گویا میری زندگی کا آخری رمضان۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ میں زندہ بھی رہ سکوں گا کہ نہیں، اگلے رمضان دیکھ سکوں گا کہ نہیں۔ کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے لاسٹ رمضان میں، لیکن اب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان کو ایسے گزارنا ہے جیسا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، جب ہی ہم اچھے اعمال کر سکیں۔ آج جو میں جس پہ بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں گناہوں کو چھوڑیں۔ نیکی تو الحمدللہ ہم کرتے ہی ہیں، نیکیاں تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں درجے میں ہو رہی ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہے، باجماعت نماز ہے مردوں کا، عورتوں کا وقت پہ نماز پڑھ لینا، ذکر اذکار کر لینا، ماشاءاللہ رمضان میں ایک فضا بن جاتی ہے، گھروں گھروں میں الحمدللہ ذکر اذکار ہوتے ہیں، ترائیوں کے لیے ماشاءاللہ اہتمام ہوتا ہے، ایک عجیب اللہ کی طرف سے ایک رونق عطا ہو جاتی ہے مسلمانوں کو۔ میرا جو آج جس چیز پہ بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں۔ اس میں ایک ہے نیکی کا کرنا، بہت اچھی بات ہے، دوسرا یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچائیں، کوئی ہم سے گناہ نہ ہو، اس کی نیت کریں۔ سب سے بہترین طریقہ جو میری نگاہ میں ہے گناہوں سے بچنے کا آج کل کے زمانے میں، آج کل کے وقت میں، اگر کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو سوشل میڈیا کو 1 مہینے کے لیے اللہ حافظ کہتے ہیں، ان پلگ کر دیں اپنے فون سے، کوئی چیز یوز نہ کریں، فون کی ضرورت کے اعتبار سے بس فون یوز ہو، خاص طور پر میڈیا تو یوز ہی نہ ہو۔ آپ تک خبر پہنچ جائے گی، آج کل کے زمانے میں خبر کسی چھپتی نہیں ہے، کوئی سی بھی خبر ہو پہنچ جائے گی، کہیں نہ کہیں سے گھومتے گھماتے رات کو سونے سے پہلے جو میڈیا دیکھنے والوں کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، ایک میرا خیال ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ پتا ہو کہ لوگ آپ کو بتا رہے ہو، تو
कोई चीज़ भी दुनिया में हो रही होगी, ऐसा नहीं होगा इंसान उससे बाखबर नहीं है, बेखबर हुआ, ऐसा नहीं है। सब कुछ पता लग जाएगा सोने से पहले, अगले दिन पता लग जाएगा उठते साथ ही क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या क्या चेंजिंग्स हो रही हैं, क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, सब पता लगेगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी आँखों की हिफाजत रहेगी, हमारे कानों की हिफाजत रहेगी, हमारे दिलो दिमाग की हिफाजत रहेगी। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त में गुनाह करने का ज़रिया बन गया है वो है हमारा सोशल मीडिया को यूज़ करना। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से भी होता है। मिसाल के तौर पर यूट्यूब की कोई वीडियोस देखने के लिए होता है, आप जो है वो जो है टिकटॉक देखने के लिए होता है, स्नैपचैट जो है मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये मीडिया यूज़ जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और जो है बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उससे गुनाह कमा रहे होते हैं कोई अच्छी चीज़ सीखने के बजाय। तो रमज़ान में तो ज़रूर नियत करें। वैसे तो सारा साल इस चीज़ से दूर रहना है, लेकिन एटलीस्ट रमज़ान में तो ज़रूर कोशिश करें कि हमारी इससे जान छुट जाए और हम अपना फोकस ज़्यादा ही जो है इबादत में कर सकें। ये बात ना भूलिए कि जिस चीज़ का जो है वो सवाब ज़्यादा होता है उसमें उसको असूल को तोड़ने पर गुनाह भी ज़्यादा मिला करता है। मिसाल के तौर पर रमज़ान में नेकी करने का सवाब ज़्यादा है ना, नेकी का सवाब ज़्यादा, तो इसी तरीके से कोई गुनाह होगा तो उसका गुनाह भी ज़्यादा है। इसकी मिसाल ये लीजिए, हरम शरीफ है, हरमैन, हम मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं तो वहाँ नेकी बढ़ जाती है, नेकी करने का सवाब ज़्यादा होता है। तो अगर हमसे कोई गलती हो गई तो वहाँ गुनाह हुआ, जानबूझकर गुनाह हुआ तो उसका गुनाह भी ज़्यादा हो। तो ये असूल है। तो रमज़ान में माशाल्लाह नेकियां तो ज़्यादा मिल रही हैं और नेकियों का ज़्यादा सिलसिला है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई गलती हो गई तो फिर जानबूझ के हुई तो फिर उसका गुनाह भी ज़्यादा होगा। बाज़ लोगों को देखा गया टाइम पास करने के लिए फ़िल्में देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे हैं, टाइम पास हो। भाई अल्लाह का ज़िक्र करें, ये कुरान का महीना है, इसमें कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। सब ये नियत करें कि भाई इंशाअल्लाह के एक सिपारा तो रोज़ाना पढ़ना ही है। किसी न किसी तरीके से रमज़ान में एक कुरान शरीफ तो ख़त्म हो जाए, किसी न किसी तरीके से एक रमज़ान में एक कुरान शरीफ तो ख़त्म हो। और ये किस तरीके से होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये कि एक सिपारा जैसे मैंने अर्ज़ किया रोज़ाना पढ़ें, और अगर एक सिटिंग में पढ़ें बेहतर। तो अगर एक सिटिंग में पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो फिर उसको ऐसी तरतीब बना लें कि हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ एक पाव पढ़ लें, 1/4 पढ़ लें, कुछ पढ़ लें। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है ना आसानी हो जाएगी कुरान शरीफ ख़त्म करने। वरना तो फिर ये होगा कि दिन गुजरते चले जाएंगे और फिर इंसान कुरान शरीफ को नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसका नुकसान होगा और कुछ नहीं। ये वक्त है, अभी मौका है, इसमें तहज्जुद पढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका है कि हम इसमें तहज्जुद पढ़ें। इसमें जो है वो नफिल पढ़ने के बहुत अच्छे मौके हैं। आप बंदा नफिल पढ़े और आप देखें सहरी के लिए उठना होता है, और सहरी के लिए जो है इंसान जब उठता है तो कोशिश करे 10 से 15 मिनट पहले सहरी को ख़त्म कर दे। उस वक्त ये वो वक्त मिला है हमें रमज़ान की बरकत से जिसमें अमूमन हम उठते नहीं हैं। फजर में उठना मुश्किल होता है ज़्यादातर, तो लेकिन तहज्जुद तो बहुत ही कम लोग उठ पाते हैं। लेकिन रमज़ान की बरकत से खुद ब खुद ये मौका मिला हुआ है कि तहज्जुद पढ़ना आसान हो जब ये रमज़ान, और ये बहुत जल्दी गुजरेंगे रमज़ान। हर आने वाला रमज़ान पहले ज़्यादा जल्दी गुजरता है। तो हम एक अरसे से कहते हुए आ रहे हैं रमज़ान जल्दी गुजर रहा है, रमज़ान जल्दी गुजर रहा है। ये रमज़ान भी आँख बंद करके गुजर जाएगा और पता भी नहीं लगेगा। तो इस वजह से एक तो हम जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गुनाहों से बचें, कोई इसमें गुनाह ना हो। अपनी लिस्ट बनाए कौन कौन से मैं गुनाह करता था और मुझे अब किन किन गुनाहों से बचना है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस चीज़ की इंसान प्रैक्टिस करता है रमज़ान में, अल्लाह अगले 11 महीने भी उसको तौफीक दे देते हैं कि उससे वो कोई नेक काम कर, जो भी काम कर रहा है उससे करने की, जिस चीज़ से बचना चाह रहा है उससे बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमा देते हैं।
تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ جو ہم رمضان میں جن گناہوں سے بچیں گے اور ان کی پھر توفیق مل جائے گی 11 مہینے میں بھی ہمیں بچنے کی، کیونکہ صرف رمضان میں نہیں بچنا بلکہ پورے سال بچنا ہے. رمضان میں پریکٹس کریں گے، اگلے مہینوں میں بچیں گے تو اس سے ہمارا بہت فائدہ ہوگا. اور جو ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ غیبت نہیں کرنی ہے، غیبت سننی نہیں ہے. غیبت کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ غیبت نہ کرنی ہے نہ سننی ہے، ٹھیک ہے. جھوٹ نہ بولنا ہے، اس کی بھی پریکٹس ہو. نماز پابندی سے پڑھیں، اور جو ہے کوئی بھی غلط بات زبان سے نہ نکلے، کوئی بیڈ ورڈز گالیاں والیاں نہ نکلیں، کوئی غلط باتیں نہ نکلیں، غلط سوچیں نہ ہوں. اور آنکھوں کی جہاں جائیں بازار میں تو آنکھوں کی سب چیزوں کی حفاظت کریں. غصے نہ ہوں. انسان بعض دفعہ روزہ رکھ کے اپنے پیشنس لوز کر دیتا ہے، صبر کھو دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہ ہوں. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا، اور بہت زیادہ جو ہے اس کا انشاءاللہ فائدہ ہم سب کو ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے رمضان بہت اچھی طریقے سے گزر جائیں گے. اللہ پاک وہی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.